निराकारी प्रकृति ही संकल्प चलाती है, तब निराकारी सृष्टि भी बनाती है और निराकारी से फिर आकारी और साकारी बनते हैं। निराकारी दुनिया, हर ब्रह्मांड में निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी, महाब्रह्मांड चाहे कोई भी कहीं भी रचना हो चाहे, तो क्यों बनी, कैसे बनी, ये बहुत बेहद की बात है। चाहे 1 करोड़ पेढ़ी वाले ने भी जो सृष्टि बनाई, कैसे बनाई, तो निराकारी अंदर सोच कहां से आई, निराकारी सोच, सृष्टि के संकल्प करने वालों की सोच। चाहे 1 करोड़ पेढ़ी वाला भी है, उसके अंदर निराकार था, वो निराकार में सोच कहां से आई। बेहद की कला के अंदर भी निराकारी सोच कहां से आई। बेहद की कला का ऑलमाइटी, जो बेहद के बेहद का परमपिता, उसके अंदर भी सृजन करने की सोच कहां से आई। जरूर कहीं ना कहीं लाइट के ऊपर कोई ना कोई आवरण है जो उसको सोचने पे मजबूर करता है, और वही उसकी सोच ही चलाने वाली माइट मानस शक्ति, लाइट की माइट मानस शक्ति ही सर्जन कराती है। इसलिए हमेशा देखोगे तो शक्ति ही सर्जन, हमेशा हर जगह शक्तियां ही, जैसे ब्रह्मांड को चलाने वाली ब्रह्मांड की आदि शक्ति, वो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराती है। महाशक्ति, महाब्रह्मांड की महाशक्तियां, वो भी महाविष्णु महाब्रह्मा द्वारा पूरे महाब्रह्मांड को कंट्रोल कराती हैं। महाशक्ति अनेक रूप धारण करके महाब्रह्मांड को चलाती हैं। ऐसी तरह परम महाशक्ति यूनिवर्स को चलाती हैं। ऐसी तरह 100 कला की शक्ति पूरे मल्टीवर्स को चलाती थी, मगर वो शक्तियों में धीरे धीरे पावर डाउन हो गया और वो धीरे धीरे उनमें शक्ति रही नहीं, क्योंकि शिव निराकार माना लाइट। और देखो हमेशा परमात्मा किसको, चाहे 1 कला की परमात्मा हो, चाहे 1 कला का शिव, एक 8-10 कला का महाशिव, 16 कला का परम महाशिव, या 100 कला का परम 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 महाशिव, तो निराकार शिव होता है। निराकार शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। तो निराकार शिव भी शक्ति के बिना अधूरा कहा जाता है। कल तो कौन सी शक्ति, क्योंकि अगर लाइट होगी तो लाइट के अंदर तो सोच नहीं है, लाइट के अंदर कोई कचरा नहीं है, तो कचरा कहाँ आया, बाहर का वायुमंडल का आवरण का कचरा किसमें आया, लाइट के ऊपर एक आवरण बन जाता है, वही माइट कहते हैं। माइट के अंदर ही बाहर का वायुमंडल का कचरा आता है, और बाहर के वायुमंडल से माइट ही लाइट को बचाती है, मतलब शक्ति ही शिव को बचाती है, शक्ति ही शिव को बचाती है। पूरे ब्रह्मांड की संचालन करने वाली शक्ति शिव को कहती है साइड में रहो, मैं ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराती हूं। तो उसी तरह प्रकृति ही विनाश कराती है। प्रकृति को जब लगता है कि अब ये रचना आउट ऑफ कंट्रोल है, रचना अब कंट्रोल नहीं हो रही है, तब रचयिता माना शक्ति, रचयिता माना शक्ति, शक्ति माना मां, शक्ति माना मां, क्रिएटर, चाहे बेहद के विश्व की मां हो, चाहे 1 कला की ब्रह्मांड की क्रिएटर की शक्ति हो, शिव की शक्ति हो, महाशिव की महाशक्ति हो, वो खुद ही शिव को डायरेक्शन देकर, शिव द्वारा खुद ही शक्ति ही वास्तव में विनाश के कारण बनती है। इसलिए बड़े बड़े असुर जिनको कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं मार सकते, उनको शक्ति ही मारती है। शक्ति के अवतार होते हैं और बड़े बड़े असुरों का मारती हैं शक्तियां ही। और शक्तियां जब मारती है तो उनकी नेगेटिविटी, असुरों को मारने की शक्ति है, नेगेटिविटी जरूर शक्ति में आती है, और शक्ति के अंदर नेगेटिव कचरा बहुत पहले आता है, और वो धीरे धीरे बहुत शक्ति में जब नेगेटिविटी आती है, पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिविटी शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के जरिए शक्ति में आती है, तब शक्ति वो सहन नहीं कर सकती, तब वो खुद शिव की अर्धांगिनी है, शिव के अंदर प्रवेश कर जाती है, और शिव के अंदर संकल्प चला के वो निराकारी बन के, निराकार शिव में प्रवेश करके, सूर्य में प्रवेश करके, निराकारी शक्ति, वो ही शक्ति विनाश के रूप बनती है। सर्जन के लिए भी शक्ति, सर्जन ही शक्ति ही सर्जन करती है, माना मां है, तो मां के द्वारा ही विनाश होता है।
तो जो शक्ति जो सर्जन करता है वही विसर्जन करता है, जो सर्जन करता है वही विसर्जन करता है। तो शिव शक्ति के द्वारा करवाता है, शिव शक्ति के द्वारा करवाता है, महाशिव महाशक्तियों के द्वारा करवाते हैं। तो शक्तियों में वो शक्ति है पूरा कंट्रोल करने की शक्तियां महाशक्ति महाशक्ति परम महाशक्तियों में है। इसलिए चाहे ब्रह्मांड की शक्ति हो, चाहे महाब्रह्मांड की महाशक्तियां हो, सब सर्जन भी करती हैं, विसर्जन भी कर देती हैं। वही निमित्त बनती है चलाने के लिए। वो महाविष्णु द्वारा महाब्रह्मांड को चलाती हैं, महाब्रह्मा द्वारा महाब्रह्मांड का ज्ञान भी लोगों को दिलाती हैं। सब कुछ शक्ति शक्ति ही होती है। लाइट तो शिव पर वो नेगेटिविटी नहीं आने देती। शक्ति अपने आप सब शक्ति को नेगेटिविटी धारण करती है, शक्ति ही सब कुछ नेगेटिविटी धारण करती है और शिव तक जाने नहीं देती, शिव को बचा के रखती है। मगर शक्ति जब बहुत इतनी नेगेटिविटी आती है तो वो शक्ति भी नेगेटिविटी सहन नहीं कर सकती, तब वो सूर्य में शिव नेगेटिव शक्ति भी शिव में प्रवेश करके निराकार में प्रवेश करके निराकारी बन के पूरा ब्रह्मांड को वही शक्ति समाप्त कराती हैं, विसर्जन कराती हैं। और सर्जन भी वही करती है, वही विसर्जन करती है। इसलिए कायदा नेचुरल लॉ है, जो ब्रह्मांड का सर्जन करता है वही विसर्जन करता है, जो महाब्रह्मांड का सर्जन करता है वही विसर्जन करता है। तो ये सब बेहद की बातें हैं। बेहद की आत्मा होगी तो बेहद की समझ में आएगी, बाकी ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज 5 तत्वों की जो प्रकृति है एकदम तमोप्रधान बन गई है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर आ चुके हैं और आपस में धर्म के नाम पर अनेक लड़ाइयाँ हो चुकी है, बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो इतनी नेगेटिविटी धरती पर इतने फैल हो गई है कि खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है और हवा में ऑक्सीजन नहीं है, सब नेगेटिव वायु फैल गया। नेगेटिव वायु, नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायु बनता है, नेगेटिव वायु। और अच्छी सोच से पॉजिटिव वायु बनता है। प्राण वायु, प्राण को जो चाहिए वो वायु, प्राण माना आत्मा, आत्मा को जो वायु चाहिए शरीर चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए प्राण वायु चाहिए। सूक्ष्म शरीर में प्राण वायु चाहिए। प्राण वायु अच्छा हो तो शरीर निरोगी रहेगा। वायु तत्वों में जब डेफिसिट आती है तो श्वास में भी नेगेटिव वायु जाता है तो पूरे सूक्ष्म शरीर को डिस्चार्ज करता है। और सूक्ष्म शरीर में जब डिस्चार्ज होता है नेगेटिविटी आती है तो स्थूल शरीर में नेगेटिविटी आती है। तो मन को सूक्ष्म शरीर भी नेगेटिव इफेक्ट करती है, कारण शरीर, और वो मन को कारण इफेक्ट करती है। सब कुछ नेगेटिविटी, वायुमंडल नेगेटिव सोच क्रिएट करती है लोगों की, और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। तमोप्रधान, लोहे जैसी तमोप्रधान आत्माएं बन गई, लोहे जैसी। इसलिए लोहा बना, लोहा बन गई, लोहा आत्माएं लोहे जैसी। इसलिए स्थूल प्रकृति में भी लोहा बना, पत्थर बना, आत्माएं पत्थर जैसी बन गई तो प्रकृति भी पत्थर, प्रकृति के अंदर पत्थर बने। तो पहले निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया बाद में बनती है। मैंने कई वीडियो में बनाया, धरती क्यों बनी, सूर्य क्यों बना, ब्रह्मांड कैसे बना, ये सब डिटेल में बताया है। तो प्रकृति पे जरा फोकस करा है कि प्रकृति बहुत तमोप्रधान बन चुकी है। आत्माएं जागे उठे नहीं तो वो प्रकृति ही आत्माओं को समाप्त कर देगी। प्रकृति माना नेचुरल कैलेमिटी, इतनी शुरुआत हो जाएगी आने वाले समय में, नेगेटिव सोच। इसलिए बेहद की आत्माओं परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे तो परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे शांति आएगी और प्रकृति भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी और प्रकृति भी परम शांति के वाइब्रेशन में परम तत्व होंगे, परम वायु, परम अग्नि होगी। तो धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। एक ही रास्ता है, आत्मस्वरूप और परम शांति के वाइब्रेशन। आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन डालो, दुनिया बदल दो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। अब महाप्रकृति का महापरिवर्तन माना महाविश्व, मतलब पूरा मल्टीवर्स बदलने का जो विधि है पूरा कैसे बदलेगी वो पूरी बताई हुई है कि बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप में रहकर अपने बेहद की कला का पावर जागृत करेगी आत्मस्वरूप में स्थित होकर, और बेहद की परम महाशांति के वाइब्रेशन डालेंगी।
परम 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 महाशांति के वाइब्रेशन से पूरी धरती, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक आएगी, संकल्प शक्ति आएगी, बेहद की आत्माओं की बेहद का ज्ञान होगा, बेहद का ज्ञान से बेहद का योग लगेगा। और योग माना परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना, बेहद की आत्माओं का बेहद का परमपिता से कनेक्शन माना बेहद का योग। तो बेहद का योग होगा, बेहद के परमपिता से कनेक्शन होकर बेहद की कला का परमधाम में बुद्धि से रहकर, बुद्धि से कनेक्ट कर कर, बुद्धि से योग लगाएगा, बुद्धि से सोचेगा, बुद्धि से संकल्प करेगा। और बुद्धि का योग है बेहद का योग, बेहद का योग से आत्मस्वरूप में स्थित होकर बेहद की कला के परम शांति के वाइब्रेशन, तो परम परम महाशांति के वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलेगा। जब जितनी आत्मा की कला का वाइब्रेशन बनेगा, आत्मा जितनी कला में होगी इतना कला के वाइब्रेशन, आत्मा की पावर से आत्मा की कला का वाइब्रेशन बनेगा। और वो आत्मा की कला के वाइब्रेशन से ही, परम शांति का वाइब्रेशन ही सब कुछ स्थूल प्रकृति को सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, स्थूल तत्वों को परम तत्वों में, परम तत्वों ने परम लाइट में कन्वर्ट करेगी। सब कुछ बदल जाएगा, परम लाइट की दुनिया बन जाएगी। ये बेहद का परम महाज्ञान, महायोग, योग बल से सबको राजाई लेनी है। और जो बच्चे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे वही बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి ప్రకృతి, మహాప్రకృతి, పరం మహాప్రకృతి అనేది ఎలా తయారైంది, ఇప్పుడు ప్రకృతి పరం మహాప్రకృతిగా ఎలా మార్చాలి, ఎలా అవుతుంది అనేటువంటి వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్పారు. దానికి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషను, దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. నిరాకారి ప్రపంచము ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా ఉంటుంది. నిరాకారి నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి సాకారిగా ఉంటుంది ప్రపంచము. మహాబ్రహ్మాండంలో కూడా ఇదే విధంగా రచన జరుగుతుంది. ఎవరైనా సరే రచన చెయ్యాలి అంటే ముందు యొక్క బేహద్దు విషయాలు ఏంటో, ఎలా జరుగుతుందో అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు తయారైనవి గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు, మల్టీ యూనివర్సులు ఎందుకు తయారైనవి, ఎలా తయారైనవి, ఎవరు రచన చేశారు, ఎక్కడ తయారైనవి అనే విషయాలన్నీ కూడా బేహద్దు విషయాలు. బ్రహ్మాండం మొదలుకొని 1 కోటి వంశావళి వరకు కూడా సృష్టి తయారైంది. అది ఎలా తయారైందో ఈ ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియోలు, తెలుగు వీడియోలు ఉన్నాయి. దీన్ని మీరు ఒకసారి మళ్ళా ఓపెన్ చేయండి. దానికి సంక్షిప్తంగా బాపూజీ చెప్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు సృష్టి రచన జరగటానికి, నిరాకారి నుండి ఆకారిగా కావటానికి ఆలోచన అనేది ముందు రావాలి. నిరాకారుడి లోపల నిరాకారి ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇది నిరాకారుని యొక్క ఆలోచన. సృష్టి సంకల్పంతో ప్రారంభమవుతుంది. రచయిత ఒక సంకల్పం చేస్తారు. ఇది 1 కోటి వంశావళి వాళ్ళైనా సరే వారి లోపల కూడా నిరాకారి ఆలోచన ఉంటుంది. మీ నిరాకారి ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బేహద్ కళ బ్రహ్మాండంలో కూడా బేహద్ కళల రచయిత నిరాకారిగా ఉంటే ఆయన కూడా రచన చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయనకు కూడా రచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇదే విధంగా బేహద్ కళల బ్రహ్మాండంలో ఆల్మైటీ అథారిటీ ఎవరైతే బేహద్ పరంపిత ఉన్నారో వారి లోపల కూడా రచన చెయ్యాలి, సర్జన్ చెయ్యాలి అనే ఆలోచన ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది. అంటే తప్పకుండా ఆ లైట్ లోపల ఏదో ఒక ఆవరణ ఉన్నది. ఆ ఆవరణల వల్ల సోచ్ అనే ఆలోచన అనేది తప్పకుండా వచ్చింది. ఈ యొక్క ఆవరణే ఆ లైటుని ఆలోచించటానికి సంకల్పం ఇచ్చి ఉండొచ్చు దృఢంగా.
రచన చెయ్యి అని గట్టిగా చెప్పి ఉండొచ్చు. అంటే ఈ లైట్ పైన ఏదైతే ఆవరణ ఉంటుందో దాన్ని మైట్ అంటారు. మైట్ అంటే శక్తి, ఆలోచన నడిపించేది శక్తి. లైట్ యొక్క శక్తి రచన సర్జన్ అనేది చేయిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే సదా ఎప్పుడు చూడండి, స్త్రీయే రచన, శక్తియే రచన చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి చోట కూడా శక్తులే బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ బ్రహ్మాండాన్ని కూడా ఆదిశక్తి ఉన్నారు. ఆదిశక్తియే బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల ద్వారా కార్యవ్యవహారాలను చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఆదిశక్తి మహాబ్రహ్మాండంలో మహాశక్తిగా ఉంటారు. మహాబ్రహ్మాండంలో మహాశక్తులు మహాబ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లను కూడా, మహేష్లను కూడా మహాబ్రహ్మాండాన్ని నడిపించే విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఈ మహాశక్తులే ఈ గెలాక్సీలో ఉన్న అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. మహాశక్తులు అనేక రూపాలను ధారణ చేసి మహాబ్రహ్మాండాన్ని సంచాలనం చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా పరమ మహాశక్తి యూనివర్స్ను నడిపిస్తూ ఉంటారు. 100 కళల మహాశక్తి పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ను నడిపిస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ శక్తుల్లోనే నెమ్మదిగా పవర్ డౌన్ అయిపోయిందనుకోండి, ఆ యొక్క పవర్ మొత్తం శక్తులు ఉపయోగించారు, అందుకని వారిలో పవర్ అనేది లేదు. శివుడు నిరాకారుడు అంటే లైట్, అందుకనే ఆయన్ని సదా పరమాత్మ అంటారు. భలే ఒక కళ శివ పరమాత్మ అయినా సరే, భలే 10 నుండి 8 కళల నుండి 10 కళల వరకు ఉన్నటువంటి మహాశివుడైనా, 16 కళల ఉన్నటువంటి పరం మహాశివుడైనా, 100 కళల పవర్ ఉన్న పరం మహాశివుడైనా, నిరాకారిగా ఉన్నప్పుడు నిరాకారి శివుణ్ణి సత్యం శివం సుందరం అని అంటారు. నిరాకారి శివుడు కూడా శక్తి లేకుండా అసంపూర్ణం అన్నట్టే. ఇదేమి శక్తి అంటే, ఏదైతే నిరాకారుడు లైట్గా ఉంటారో ఆ లైట్ పైన అనేది మైట్ శక్తిగా ఉంటుంది. లైట్ లోపల ఆలోచన అనేది ఉండదు. లైట్ లోపల ఏది చెత్త అనేది ఉండదు. ఈ యొక్క నెగిటివ్ భారము తత్వము అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మరి బయట వాతావరణం నుండి ఆవరణగా కవచంగా మైట్ ఏదైతే ఉందో మైట్ లోపలికి వచ్చింది. ఆ మైటు లైట్ని ఆలోచించే విధంగా చేస్తుంది. మైట్ లోపల బయట వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ అంతా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బయట నుండి వాతావరణం నుండి మైటే లైట్కి రక్షిస్తూ ఉంటుంది కూడా. మైటే లైట్ను రక్షిస్తూ ఉంటుంది. అంటే శివుడుని రక్షించేది శక్తి అని. శక్తియే మరి శివుడిని రక్షిస్తూ ఉన్నప్పుడు సంచాలన చేస్తూ ఉంది కూడా శక్తి. అందుకనే ఒక సైడ్ లోపల శివుడు బ్రహ్మ ద్వారా సర్జన, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనం అనేది చేయించేది కూడా శక్తియే. శివుడు శక్తి కంబైండ్ స్వరూపంగా నిరాకారిగా ఉన్నప్పుడు ఈ త్రిదేవుల యొక్క రచన చేశారు. త్రిదేవుల ద్వారా వారు ఈ కార్యక్రమాలను చేయిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ప్రకృతి కూడా వినాశనం చేయిస్తూ ఉంటుంది. ప్రకృతి అంటే కూడా రచనే కదా. ఏదైతే అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో రచన ఉంటుందో, ఈ యొక్క రచనని కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో రచయిత అనగా శక్తి మా క్రియేటర్, బేహద్దు విశ్వానికి మా కానివ్వండి, ఒక కళా బ్రహ్మాండం యొక్క మరి క్రియేటర్ శక్తి కానివ్వండి, మహాశివుడి యొక్క శక్తి కానివ్వండి, స్వయం శివుడికి డైరెక్షన్ ఇచ్చేసి శివుడి ద్వారా స్వయం తన శక్తిని ఉపయోగించి వినాశనానికి కారణంగా అవుతూ ఉంది. పెద్ద పెద్ద అసురులను కూడా సంహారం చేయుటకు కూడా ఈ శక్తి తన యొక్క శక్తులను ఉపయోగించింది. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లను కూడా మరి చంపలేదు ఆమె. అంటే వారి యొక్క శక్తి సంహారం చేస్తూ ఉంది. శక్తి అవతారం అనేది ఉంది. పెద్ద పెద్ద అసురులను కూడా సంహారం చేశారు. శక్తియే
నెగిటివ్ అసురులను చంపడానికి నెగిటివ్ శక్తుల్ని ఉపయోగించారు. శక్తి లోపల నెగిటివ్ అనేది చాలా చాలా ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. నెమ్మదిగా శక్తి లోపల ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుందో పూర్తి బ్రహ్మాండం కూడా నెగిటివ్గా అయ్యి బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ లోపల కూడా ఈ యొక్క నెగిటివ్ శక్తి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు శక్తి కూడా సహించలేకపోతుంది. వాయుమండలం నుండి దేవతలకైనా ఫరిస్తాలకైనా బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లకైనా నెగిటివ్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల ద్వారా శక్తికి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఆ శక్తి సహించలేదు. అప్పుడు ఈ నెగిటివ్ను ఖతం చేయటానికి స్వయం ఆ శివుడి లోపలికి వెళ్ళి అర్ధాంగినిగా ఉన్నటువంటి శక్తి శివుడి లోపలికి ప్రవేశించి తాండవం చేయిస్తూ ఉంటుంది. నిరాకారుడిగా అయ్యి నిరాకారి శివుల్లో ప్రవేశించిన తర్వాత సూర్యుల్లోకి ప్రవేశించి నిరాకారి శక్తిగా వినాశన కార్యక్రమం చేయిస్తుంటుంది. రచన చేసేటువంటి శక్తి కేవలం శక్తి మాకే ఉంటుంది. మా ద్వారానే వినాశనం జరుగుతుంది. ఏదైతే సర్జన చేస్తూ ఉన్నారో వారే విసర్జన కూడా చేస్తారు అనేది ఇక్కడ కూడా వర్తిస్తుంది. శివుడు శక్తి ద్వారా చేయిస్తూ ఉంటారు. మహాశివుడు మహాశక్తుల ద్వారా చేయిస్తూ ఉంటారు. శక్తుల లోపల శక్తులు ఉన్నాయి, పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసేటువంటి శక్తి మహాశక్తి పరం మహాశక్తి. ఇలాగా బ్రహ్మాండంలో శక్తి ఉంది. మహాబ్రహ్మాండంలో మహాశక్తి రచన కూడా చేస్తూ ఉంటుంది, విసర్జన కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా నిమిత్తంగా అయినప్పుడు నడిపిస్తూ ఉంటుంది. మహావిష్ణువు ద్వారా మహాబ్రహ్మాండాలు నడిపిస్తుంది. మహాబ్రహ్మ ద్వారా మహాబ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం ఆ మహాబ్రహ్మాండంలోకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా, వేరే బ్రహ్మాండాల నుంచి వచ్చిన వారికి కూడా చెప్పిస్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా శక్తులే చేయిస్తూ ఉంటాయి. శివుడికి నెగిటివ్ అనేది రానే రాదు. శక్తి తన యొక్క నెగిటివ్ను ధారణ చేసిన కారణం వల్లే ఈ శక్తి అంతా మరి నెగిటివ్గా శివుడి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. శివశక్తిగా అయినప్పుడు శివుడికి కూడా నెగిటివ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అయితే ఒక్కోసారి ఈ నెగిటివ్ తను ధారణ చేసి శివుడు తాకా వెళ్ళనీయకుండా శక్తి కాపాడుతూ ఉంటుంది. శక్తి ఎప్పుడైతే పూర్తిగా అంతా నెగిటివ్గా అయినప్పుడు ఇంకా సహించలేక నెగిటివ్ శక్తిని శివుల్లో ప్రవేశింపజేసి నిరాకారుల్లో ప్రవేశించి నిరాకారిగా అయ్యి పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని సమాప్తి చేస్తుంది. దీన్ని విసర్జన చేయటం అని అంటారు. విసర్జన చేయిస్తుంది. సర్జన కూడా మరి విసర్జన చేసిన వాళ్ళే విసర్జన చేస్తారు. అందుకనే ఇక రూల్ ఉంది. ఇది న్యాచురల్ నియమం అన్నమాట. ఏ బ్రహ్మాండంలో ఎవరైతే రచన చేశారో వారే దాన్ని సమాప్తి చేయాలి అని. అదేవిధంగా మహాబ్రహ్మాండం రచన చేసిన వాళ్ళే దాన్ని విసర్జన చేస్తారు. ఇది కూడా బేహద్దు విషయంలో కూడా అంతే ఉంటుంది. బేహద్దు ఆత్మలు ఎవరైతే ఉంటారో ఇవన్నీ కూడా వారికి అర్థమైపోతూ ఉంటాయి. ఈ విషయాలు అర్థం కాలేదు అంటే వారి లోపల బేహద్దు జ్ఞానం యొక్క రికార్డింగ్ లేదు. ఈరోజు పంచతత్వాలు ఏదైతే ప్రకృతి ఉన్నదో అది పూర్తిగా ఏకదం తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. అనేక ధర్మాలు మఠాలు సంప్రదాయాలు తయారైనవి. ఈ భూమి మీదకి అవన్నీ వచ్చి పరస్పరం ధర్మం పేరు మీద అనేక కలహక్లేశాలు కొట్లాడుకోవటం జరుగుతూ ఉంది. చాలా యుద్ధాలు ధర్మం పేరునే జరిగినాయి. ఇదంతా కూడా నెగిటివ్ భూమి మీదకి వ్యాపించినవి. మరి అందుకనే కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తినటానికి తిండి లేదు, తాగటానికి సరైన నీళ్లు లేవు, గాలి పీల్చడానికి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా ఒరిజినల్గా ప్యూర్గా లేదు. నెగిటివ్ వాయువు వ్యాపిస్తూ ఉంది. నెగిటివ్ ఆలోచనతోటే నెగిటివ్ వాయువు తయారవుతుంది. మంచి ఆలోచనతోటి పాజిటివ్ వాయువు అనేది వస్తుంది. దీన్ని ప్రాణవాయువు అంటారు. ప్రాణానికి కావాల్సిన వాయువు. ప్రాణము అంటే ఆత్మ. ఆత్మ సరైనటువంటి జీవితం గడుపుటకు దీనికి ప్రాణవాయువు కావాలి. ఆత్మకు ఏదైతే వాయువు కావాలో అది లభిస్తే శరీరాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. శరీరం నడిపించడానికి ప్రాణవాయువు కావాలి అంటారు. అందుకే సూక్ష్మ శరీరంలో ప్రాణవాయువు కూడా కావాలి. ప్రాణవాయువు మంచిగా ఉంటే సూక్ష్మ శరీరం నిరోగిగా ఉంటుంది. వాయుతత్వంలో కూడా ఎప్పుడైతే మరి లోటు అనేది వస్తూ ఉంటుందో
శ్వాస ద్వారా నెగిటివ్ వాయువు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో పూర్తి సూక్ష్మ శరీరం కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం ఎప్పుడైతే డిశ్చార్జ్ అయిపోయిందో ఈ నెగిటివ్ వచ్చిన కారణం వల్ల స్థూల శరీరంలో కూడా నెగిటివ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మనసును సూక్ష్మ శరీరంలో కూడా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ మనసు మీద కూడా పడుతూ ఉంటుంది. మనసు అంటే కారణ శరీరం. మనసును మరి ఎఫెక్ట్ చేసేది ఈ యొక్క సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న నెగిటివ్. ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ వాయుమండలం నుండి వస్తూ ఉంటే నెగిటివ్ ఆలోచన క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రజలు ఏదైతే నెగిటివిటీని చూస్తూ ఉంటారో తమో ప్రధానంగా అయిపోతూ ఆలోచనలు కూడా అలాగే చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే తమో ప్రధానాన్ని ఇప్పుడు ఇనుము అంటారు. తమో ప్రధాన ప్రపంచాన్ని పత్తర్ బుద్ధి అయిపోయారు, ఇనుప బుద్ధి అయిపోయారు అంటాం. ప్రపంచమంతా ఇనుములాగే ఉంది. ఇనుము అంటే గట్టిగా దృఢంగా ఉండటం. ఆత్మ లోహ ఇనుములాగా అయిపోయింది, లోహంలాగా అయిపోయింది. అందుకనే స్థూల ప్రకృతి కూడా లోహంగా అయిపోయింది. భూమి గట్టిగా అయిపోయింది, రాయిలాగా అయిపోయింది. ఆత్మలు కూడా పత్తర్లాగా రాళ్ళులాగా అయిపోయారు, కఠినంగా అయిపోయారు. ప్రకృతి కూడా కఠినంగా అయిపోయింది. అందుకనే ఫస్ట్ నిరాకారి ప్రపంచం, ఆకారి ప్రపంచం, సాకారి ప్రపంచం ఈ విధంగా తయారవుతూ ఉందని చాలా వీడియోలో మేము చెప్పడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా భూమి ఎందుకు తయారైంది, సూర్యుడు ఎందుకు తయారయ్యాడు, బ్రహ్మాండం ఎలా తయారైంది, దీని యొక్క డీటెయిల్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్రకృతి కూడా కొంచెం మరి ఫోకస్ చేసేయండి, ఎలా ఉంటుందో దీని మీద పాజిటివ్ సంకల్పాలు వేయండి, ప్రకృతి కూడా మారిపోతుందని చెప్పడం. ప్రకృతి చాలా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. అందుకని బేహదాత్మలు మేల్కొని సతో ప్రధాన పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేయండి, ప్రకృతిని కూడా పరివర్తన చేయండి. ప్రకృతి యొక్క ఆత్మలు సమాప్తం మరి చేయగలుగుతారు. ప్రకృతి అంటేనే న్యాచురల్. ఇప్పుడు న్యాచురల్ క్లైమేటీస్ ఎందుకని ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటే తమో ప్రధానంగా అయిపోయి సహించలేకపోతుంది. ఎంత సహిస్తూ ఉంటుంది ప్రకృతి మాత అయినా భూదేవి అయినా అంటూ ఉంటారు కదా. ఇంకా రాబోయే సమయంలో ఇంకా తమో ప్రధానం అవుతుంది. అందుకని బేహదాత్మలు పరంశాంతి వైబ్రేషన్లు వేస్తూ ఉన్నారు. పరంశాంతి వైబ్రేషన్ తోటి నెమ్మదిగా పరంశాంతి మయం అవుతుంది. ప్రకృతి కూడా నెమ్మదిగా శాంతిస్తుంది. ప్రకృతి పరంశాంతి వైబ్రేషన్తో పరమతత్వంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. పరమ వాయువు పరమ అగ్నిగా అవుతుంది. నెమ్మదిగా తత్వాల పరివర్తన అవుతూ ఉంటాయి. నెమ్మదిగా ప్రపంచం కూడా పరివర్తన అవుతుంది. పరమశాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపింప చేయటమే విశ్వ పరివర్తనకు, వాయుమండలాన్ని పరివర్తనకు ఒకటే మార్గం. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరమశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ మరి ప్రపంచాన్ని మార్చండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే స్వపరివర్తన అవుతారు. స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన జరుగుతుంది. ఇది మహాప్రకృతిగా మహా పరివర్తన అనగా విశ్వ పరివర్తన, పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ వరకు మార్చేటువంటి విధి. ఎలా అవుతుంది అనేది పూర్తిగా బాపూజీ వీడియోల్లో చాలా చక్కగా చెప్పారు. బేహదాత్మలు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ తమ బుద్ధిని బేహద్ కళ పరంధామంలోకి తీసుకొని వెళ్ళి పవర్ని జాగృతం చేస్తే ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటే అప్పుడు పరం మహాశాంతి అని వైబ్రేషన్స్ ఏదైతే వేస్తూ ఉంటారో బేహద్కే బేహద్ మరి మహాశాంతి అనేది పరం మహాశాంతి, పరం మహాశాంతి, పరం మహాశాంతి వైబ్రేషన్లో ఈ భూమి యొక్క బ్రహ్మాండంలోకి, మహాబ్రహ్మాండంలోకి, గెలాక్సీలోకి, యూనివర్స్లోకి, మల్టీ యూనివర్స్ వరకు వెళ్తుంది. సంకల్ప శక్తి వస్తూ ఉంది. బేహద్ ఆత్మలుకి బేహద్ జ్ఞానం అయితే లభించింది. దీని యొక్క ఆధారంతో బేహద్ యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. యోగము అంటే బేహద్ తండ్రితోటి కనెక్షన్, బేహద్ స్థానం నుండి పవర్ తీసుకోవటం, పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయటం, బేహద్ ఆత్మలు బేహద్ పరం పితతోటి కనెక్షన్ జోడించటం. ఇదే బేహద్ యోగం. బేహద్కే బేహద్ యోగము అంటే బేహద్కే బేహద్ పరం పితతోటి కనెక్షన్ కలిగి ఉండటం. బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంతోటి బుద్ధి జోడించి పరంధామంలో తోటి కనెక్ట్ అయ్యి బుద్ధితోటి యోగం చేయటం, బుద్ధితోటి ఆలోచించటం, బుద్ధితోటి సంకల్పం చేయటం, బుద్ధితోటి యోగం చేయటం. బేహద్ యోగము, బేహద్కే బేహద్ యోగము ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండటం,
బేహద్దుకే బేహద్దు కళ పరంధామంలో పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపింపచేయటం. పరం మహాశాంతి వైబ్రేషన్స్ దూరం వరకు కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు ఆత్మ యొక్క కళలు వైబ్రేషన్స్ తయారవుతూ ఉంటాయి. ఆత్మ ఎన్ని కళల్లో ఎంతగా ఉంటుందో అంతగా వైబ్రేషన్స్ ఆత్మ లోపల పవర్ని తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. ఆత్మ యొక్క కళ వైబ్రేషన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఆత్మ యొక్క కళ వైబ్రేషన్ తోటి పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు అన్ని చోట్ల స్థూలమైన ప్రకృతిని, సూక్ష్మ ప్రకృతిని, సూక్ష్మ నుండి అతి సూక్ష్మము స్థూల తత్వాలను పరమతత్వంలోకి, పరమతత్వాన్ని పరమ లైట్లోకి కన్వర్ట్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదన్నీ కూడా మారిపోయేదే ఉంది. పరం లైట్ ప్రపంచం తయారవుతుంది. ఇదే బేహద్దు పరం మహా జ్ఞానము, పరం మహాయోగము. యోగ బలంతో మీరు రాజసింహాసనం పొందుతారు. మరి రాజ్యాన్ని తీసుకోవాలి అని మురళీ పాయింట్ ఉండేది. ఏ పిల్లలైతే స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేస్తారో వాళ్ళే బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక అవుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని మీరు వింటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మీరు కూడా పాల్గొని బేహద్దు విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం సహాయం చెయ్యండి. తప్పకుండా విశ్వ మహాపరివర్తన, విశ్వ మహాశాంతి, పరం మహాశాంతితోటే వస్తుంది. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీ నోటిఫికేషన్లోకి వస్తాయి. మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇంకా అద్భుతమైన జ్ఞానము తెలుసుకోవచ్చు. మా చెప్పే దివ్య సందేశాలు, అనంతమైన మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీకు అందుతూ ఉంటాయి. ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి. నమస్తే. పరం శాంతి.